నేను వదిలేసాం ఇందులో. రీడెట్ అవుతున్నాయా? అర్థమైంది కదా ఎలా చేయాలని సార్. ఇక్కడ ఈ ఇమేజ్ యాడ్ చేయాలి. తర్వాత ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఇది మూవ్ అయిపోతుంది కదా. సో చూడండి ఇక్కడ. సో ఇది మూవ్ అయిపోతుంది కదా, నాబర్ మూవ్ అయిపోతుంది. బట్ నాకు ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే నెక్స్ట్ రిక్వైర్మెంట్ నాబర్ ఫిక్స్ గా ఉండాలి. నాబర్ అంటే నాబర్ పొజిషన్ ఉండాలి, బట్ ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో కంటెంట్ ఏది ఉందో అది మాత్రం మూవ్ అవ్వాలి. అర్థమైందా? అంటే ఇది మూవ్ అయితే ఏమవ్వాలి, నాబర్ ఇక్కడే కనిపించింది. సో అది అది వాళ్ళు చెప్పుకుంటాను. ప్రణతి చేసావా నిన్నది వెబ్సైట్? ప్రణతి అయిపోయిందా? మీది అయిపోయిందా? శ్రీకాంత్ చేశారా? ప్రణతి హ్యావ్ యు డన్ విత్ దట్? ఇంకా యాడ్ చేయొచ్చు కానీ లైక్ పేజ్ లోకి వెళ్ళి అంటే ఇప్పుడు ఇంకొక కొత్త పేజ్ ఓపెన్ చేసి దాంట్లోనే ఆ మూవీ గురించి స్టోరీ చెప్పి క్లిక్ హియర్ ఫర్ ట్రైలర్ అని అలా చేయొచ్చు. అది వాళ్ళు చెప్తాం మేడం. స్క్రీన్ షాట్ పెట్టారు కదా, కరెక్ట్ కట్ చేయండి మేడం. ఓకే ప్రణతి ఓకే. వచ్చే వచ్చు కదా, ఉండదా? తీస్తాడు టచ్ దగ్గరికి. హోమ్ స్క్రీన్ షాట్ పెట్టావా? నేను ఎందుకు ఎలా వచ్చింది మరి? చుట్టూ బ్లాక్ కూడా వచ్చింది, కలర్ అప్లో చేసాను దానికి. చూడు ఇది ఈ ఐబొమ్మ సైజు తగ్గాలి, లేదంటే దీని దీని సైజు పెంచు. ఇది నాబర్ కదా, నాబర్ సైజ్ బయటకు వచ్చేసరికి. Hey guys, good evening. So here in today's class, we're gonna discuss about the predefined functions in regular expressions. So what are those? So let me go with. So these are the various predefined functions. These are the various predefined functions involved in regular expressions. Involved in a regular expressions. So what are those? The first one is nothing but a we do have as a match. Second one is nothing but so it is better to make it the function name match. Second one is nothing but the full match as well. Third one is nothing but the so here search. Fourth one is nothing but a find all. Fifth one is nothing but a sub. Sixth one is nothing but a sub end. Seventh one is nothing but here we do have as a split. Eighth one is nothing but a so we do have like same what we have done before, like compile function, and ninth one is nothing but find iter function. 10th one is nothing but group function. It's not group, it is start function. And 11th one is nothing but int function, and 12th one is nothing but the group function as well.
ఓకేనా చూడండి ఇక్కడ. సో లెట్ మీ గో ద ఫస్ట్ వన్ యాజ్ వెల్. వాట్ ఈస్ మెన్ బై మ్యాచ్? వాట్ ఈస్ మెన్ బై మ్యాచ్ ఫంక్షన్? సో హియర్, so match function is used to check the index position of the given pattern. Used to check the index position of the given pattern as well. And next, second one, what is meant by full match? So full match, so here, so full match is used to check used to check the complete pattern, of the given string, of the given pattern, of the given expressions, of the given expression as well. And next, third one. So here we do have as a search. So search function. What is this search function here we have? So search function is used to search the required content in the expression, as well. And next, fourth one is nothing but the find all. So why we have to use the find all? So find all function is used to return the is used to check the complete pattern, with respect to the positions, as well. Next one, sub. So why we have to use the sub? Sub function is used to replace the given values. Sixth one is nothing but the sub n. It is sub n. What is meant by this sub n? So sub n function is used to return the pattern with respect to the indexing. The pattern with respect to the indexing, as well. Next one, last one here we do have as a, so what it is find, split function. So split function, why we have to use a split function? Split function is used to split the selected pattern, from the expression, from the given expression. సో చూడండి ఇక్కడ. సో మనకి ఏంటంటే నిన్న మనం కొన్ని వదిలేసాం కదా, లైక్ క్యాప్ కి ఒకటి $8 ఒకటి. సో దాన్ని మనం ఇక్కడ సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. వాట్ ఈస్ అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ వీ డూ హ్యావ్ ఆల్ దిస్. మనం ఇక్కడ ఇదేం చెప్పట్లేదు, కంపైల్, ఫైండ్, ఇటర్ వీటి గురించి ఆల్రెడీ ముందే చెప్పుకున్నాం కదా, సిన్స్ ఐఎమ్ నాట్ డీలింగ్ విత్ దట్. సో అవి కూడా దీనికే వస్తాయి. ఆల్ దీస్ విల్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ ద ప్రీ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ ఓన్లీ. బట్ హియర్ వి విల్ ఐఎమ్ డిస్కసింగ్ ఓన్లీ వాట్ ఐ హావ్ లెఫ్టెడ్. ఏం చెప్పుకోలేదో వాటిని మాత్రమే చెప్తున్నాను ఇక్కడ. So remaining all we know. So here I am going with the match, full match, search and everything. Just listen it carefully, guys. So ikkada nenu cheppadam kanna chesi chupiste meeku easy ga artham avutundi. So examples on predefined functions of regular expressions. So regular expressions as well. So what is exact name is the first one. So that's only example 1. So here we go with so let us check out with this. str1 is equal to, so ఏం ఉండదు, అన్ని కోడ్ ఒకటే ఉంటుంది, సింటాక్స్ అన్ని ఒకటే ఉంటుంది, చిన్న డిఫరెన్స్ ఉండదు. సో రైట్ ఫ్రమ్ మ్యాచ్ నుంచి ఫైండ్ ఆల్ వరకు 4 కూడా ఒకటే ఉంటుంది, చిన్నదే చేంజ్ ఉండదు. సో లెట్ మీ గో విత్ as input of enter the string. So enter the string as well. And here I make it as object1 is equal to before that I need to import re. So re అని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. re.match of, so I need to mention there like str1. So ఏం ఉండాలంటే str1 అంటే I need to start it with the Python. అంటే నేను ఎప్పుడైతే ఈ పైథాన్ ప్యాటర్న్ ఇచ్చానో అదేం చెక్ చేస్తుందంట, స్టార్టింగ్ లో ఉన్న ఇండెక్స్ పొజిషన్ మాత్రమే చెక్ చేస్తుంది.
ఓకేనా. సో మ్యాచ్ సెర్చ్ సిమిలర్ గా ఉంటాయి, బట్ హియర్ ఇట్ విల్ ఓన్లీ చెక్స్ ద ఇండెక్స్ పొజిషన్ ఇన్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఇండెక్స్ పొజిషన్ ఓన్లీ. అండ్ లేటర్ ఆన్ వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ హియర్, సో if object 1 not equal to none, if object 1 not equal to none, so then here I need to mention like so it is matched, so it is matched, so it's better to go with as the pattern is matched, the pattern is matched. So or else what happens, so what happens for the or else, we run with the or else, so print the pattern is mismatched, the pattern is a mismatch, the pattern is mismatched as well. చూడండి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, let me run this code. cd OneDrive as well, cd desktop. So later on py index 1.3, so py index 1.3. So enter the string it is asking, I am entering the string like python. So what happens, ఏమొచ్చింది అక్కడ pattern is matched అని వచ్చింది. For suppose if I went with small python, ఏమొస్తుంది ఇప్పుడు, సో pattern is mismatch అని వచ్చింది. ఏమవుతుందంటే మ్యాచ్ అంటే స్టార్టింగ్ లో ఉన్న ఇండెక్స్ పొజిషన్ మాత్రమే చెక్ చేస్తారు అనమాట. ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ ఐ వెంట్ విత్ క్యాపిటల్ PYTHON లైక్ దిస్, ఏమొస్తుంది అనుకున్నారు ఇప్పుడు, మ్యాచ్ అవుతుంది మిస్ మ్యాచ్ వస్తుందా, మిస్ మ్యాచ్. అండ్ లేటర్ ఆన్ హియర్ ఐ డీల్ విత్ సో ప్లేస్మెంట్స్ అని ఇస్తాను అనమాట. ఇక్కడ ఏమిస్తాను, ఇక్కడ ప్లేస్మెంట్స్ అని ఇస్తాను. ఇప్పుడు చెప్పండి ఏమొస్తుంది, మిస్ మ్యాచ్ వస్తుంది. బట్ ఎందుకు వస్తుంది మిస్ మ్యాచ్, చూడండి ఇక్కడ. సో వెనెవర్ ఐఎమ్ డిక్లేరింగ్ హియర్ ఐఎమ్ గివెన్ ద వాల్యూ లైక్ పైథాన్ వేర్ P ఈస్ క్యాపిటల్. పైథాన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఏమైంది, అక్కడ మనకి P అనేది క్యాపిటల్ ఉంది, నో డౌట్. తర్వాత ఏం చేస్తాను నేను, లోవర్ కేస్ పైథాన్ ఇస్తే మిస్ మ్యాచ్ వచ్చింది, తర్వాత క్యాపిటల్ PY ఇస్తే మిస్ మ్యాచ్ వచ్చింది. అండ్ నా వాట్ ఐఎమ్ డీలింగ్ హియర్ ఇన్ దిస్ ప్లేస్, ప్లేస్మెంట్స్ లో P అనేది క్యాపిటల్ ఇస్తున్నా. ఇప్పుడు ఏమవుతుందని అడుగుతున్నా. నేను చెప్పాను కదా మ్యాచ్ అంటే స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ చూసుకుంటుందని. సో నౌ వాట్ హ్యాపెన్స్ అని ఆస్కింగ్. సో అది క్యాపిటల్ P, ఇది క్యాపిటల్ PA. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ నౌ, మ్యాచ్ అని వస్తుందా, చూడండి ఇక్కడ మిస్ మ్యాచ్ అని వస్తుంది. ఇక్కడ ఎందుకు సార్ మిస్ మ్యాచ్ వచ్చింది, రెండు క్యాపిటల్ PA కదా అంటే, వెనెవర్ ద P is okay it will moves to the next index position. ఓకేనా. సో ఏమైంది ఇక్కడ, P అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ చెక్ చేస్తుంది, ఒక 2-3 క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటుంది. సో దెన్ ఇట్ విల్ షోస్ లైక్ దట్. ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ ఐ వెంట్ విత్ PySpark, వాట్ ఇట్ ఈస్ PySpark, ఏమొచ్చింది మిస్ మ్యాచ్ వచ్చింది. సో దెన్ ఐ మెన్షన్ లైక్, సో ఇట్స్ బెటర్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ సో PyT1234, PyT1234. సో నౌ వాట్ ఇస్ షోయింగ్ యాజ్ ద మిస్ మ్యాచ్. అంటే మనం స్టార్టింగ్ లో ఇచ్చిన ప్యాటర్న్ ని ఎండింగ్ లో వచ్చిన ఇండెక్స్ పొజిషన్ ని చెక్ చేసుకుంటాం. అర్థమైందా. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇంకా లెంత్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్స్ అవన్నీ ఉంటాయి అనమాట. మెయిన్ థింగ్ హియర్ వీ హావ్ టు సే ఫర్ ద మ్యాచెస్, ఇట్ విల్ ఆల్వేస్ చెక్స్ విత్ ద ఇండెక్సింగ్ పొజిషన్. ఆ స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ ఏముందో చెక్ చేస్తుంది. అది సాటిస్ఫై అయితే నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది, నెక్స్ట్ దాన్ని చెక్ చేసుకుంటాం. సో ఆన్ లైక్ దట్. ఓకేనా, దట్స్ ఇట్. సో లెట్ మీ కాపీ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ యాజ్ example 1. సో తర్వాత ఏంటి, తర్వాత ఫంక్షన్ సో ఫుల్ మ్యాచ్. సో దాని పేరులో ఉందన్నమాట ఫుల్ మ్యాచ్ అనేసి. సో హియర్ ఇన్ ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ ఈస్ డినోటింగ్ లైక్ full match as well. So example 2, here I make it as example 2. So ఏం చేయాలంట, సింపుల్ గా here on this place of the match I will change this one to full match. That's it. చెప్పండి కదా ఏం డిఫరెన్స్ ఉంటుందని, సేమ్ థింగ్. సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తానంట, పైథాన్. ఇందాక ఏమైంది, ఓన్లీ ఇండెక్స్ పొజిషన్స్ మాత్రమే చెక్ చేస్తానని చెప్పాము. బట్ హియర్ వెనెవర్ వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ ద ఫుల్ మ్యాచ్ ఇట్ మస్ట్ కంప్లీట్లీ సాటిస్ఫై ద గివెన్ ప్యాటర్న్. అర్థమైందా, మనం ఏ ప్యాటర్న్ అయితే ఇచ్చామో ఆ ప్యాటర్న్ కంప్లీట్ గా సాటిస్ఫై చేయాలన్నమాట. సో హియర్ ఐఎమ్ మేకింగ్ లైక్, సో పైథాన్ ఈజ్ ఇంటర్ప్రిటెడ్ లాంగ్వేజ్. సో పైథాన్ ఈజ్ ఇంటర్ప్రిటెడ్ లాంగ్వేజ్ యాజ్ వెల్. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్ గైస్, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి నేను ఇక్కడ,
అంటే నేను పైథాన్ ఇస్ ఇంటర్ప్రిటర్ లాంగ్వేజ్ ఇచ్చాను కాబట్టి మొత్తం కంప్లీట్ స్టేట్మెంట్ అంతా రాస్తేనే అదేమొస్తుంది, ఇట్ విల్ షోస్ యాస్ ద మ్యాచ్ యాస్ వెల్. సో లెట్ మీ క్లియర్ ద స్క్రీన్, అండ్ రన్ దిస్ వన్. అండ్ హియర్ ఐ మూవ్ విత్ ద పైథాన్. ఏమొస్తుంది? మిస్ మ్యాచ్ వస్తుంది. సో లేటర్ ఆన్, సో పైథాన్ ఈజ్ ఇంటర్ప్రిటెడ్ లాంగ్వేజ్. సో పైథాన్ ఈజ్ ఇంటర్ప్రిటెడ్ లాంగ్వేజ్ యాస్ వెల్. స్పెల్లింగ్ చూడండి బాగా. ఏమొస్తుంది అక్కడ? మిస్ మ్యాచ్ వస్తుంది. ఎందుకు? లాంగ్వేజ్ దగ్గర ఇఫ్ ఐఎమ్ రన్నింగ్ ఫర్ ద లాంగ్వేజ్, సో వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ హియర్, యూఏ పెట్టాలి, అక్కడ ఏయూ పెట్టా. సో ఇప్పుడేమొస్తుంది? ఇప్పుడు మ్యాచ్ వస్తుంది. అండ్ అమాంగ్ ఆల్ ద ప్రీడిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ ఫుల్ మ్యాచ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. మనం ఒక ఈమెయిల్ ఐడి చెక్ చేయాలన్నా, నెక్స్ట్ ఒక మొబైల్ నెంబర్ చెక్ చేయాలన్నా, అన్నిటికీ మోస్ట్లీ మనం యూజ్ చేసే ప్రీడిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఫుల్ మ్యాచ్. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫిక్స్ గా. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ? పైథాన్ ఇస్ ఇంటర్ప్రిటెడ్ లాంగ్వేజ్. సో నెక్స్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ రన్నింగ్ ద కోడ్. సో ఆన్ దిస్ కండిషన్ here I'm dealing with the capital L. ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది? మిస్ మ్యాచ్ వస్తుంది. ఎందుకు మిస్ మ్యాచ్ వస్తుంది? సో లోవర్ కేసులో ఇచ్చాం కాబట్టి మిస్ మ్యాచ్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే నేను అప్పర్ కేసులో ఇచ్చినా లోవర్ కేసులో ఇచ్చినా రెండిట్లో కూడా ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి. అవి రీడిఫైన్ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేయకుండా. సో ఈవెన్ ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ద లోవర్ కేస్ ఆర్ అప్పర్ కేస్, నేను లోవర్ కేసులో ఇచ్చినా అప్పర్ కేసులో ఇచ్చినా ఎలాగ ఇచ్చినా సరే కూడా ఏమవ్వాలంటే అది, సో ఇట్ మస్ట్ ఆల్వేస్ కమ్స్ విత్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్, సో మ్యాచ్ లోనే రావాలన్నమాట, సాటిస్ఫై అవ్వాలి కండిషన్. సో ఇది ఫస్ట్ కాపీ చేయండి చెప్తాను దాని గురించి. కంట్రోల్ సి, here we do have a so let me copy this. సో later on we do have a example. చూడండి ఇక్కడ. సో ఏంటంటున్నా నేను ఇక్కడ ఏమంటున్నాను, లోవర్ కేస్ ఇచ్చినా అప్పర్ కేస్ ఇచ్చినా అవుట్పుట్ ఏమని రావాలంట, మ్యాచ్ లోనే రావాలన్నమాట. సో ఏం చేయాలంటే ఎట్ ద ఎండ్ ఐ నీడ్ టు గో విత్ యాజ్ re.in పెట్టాలన్నమాట. What is that one, sir? What is that one means? Here it is nothing but we will call it as the ignore case. So ignore case. Okay, ignore case అంటే ఏంటి? నువ్వు ఎదర్ అప్పర్ కేస్ ఇచ్చావా లోవర్ కేస్ ఇచ్చావా అన్నది అనవసరం అనమాట. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే చూడండి, లైక్ ఈ సినిమా వాళ్ళు కానివ్వండి, క్రికెట్ వాళ్ళు కానివ్వండి, వాళ్ళు కొన్ని వీడియోస్ రిలీజ్ చేస్తారు యూట్యూబ్ లో. వాళ్ళు రిలీజ్ చేసినప్పుడు ఎలా రిలీజ్ చేస్తారు? అంతా కూడా అప్పర్ కేస్ లో ఉంటాయి. లైక్ ఇప్పుడు ఈ దేవరా సాంగ్స్ కానివ్వండి, ఇంకేమైనా జైలర్ సాంగ్స్ కానివ్వండి, అంతా కూడా అప్పర్ కేస్ లో ఉండదు. బట్ మనం సెర్చ్ చేసినప్పుడు ఎలా సెర్చ్ చేస్తాము? లోవర్ కేస్ లో సెర్చ్ చేస్తాము. అంటే లేదంటే అప్పర్ కేస్ లో సెర్చ్ చేసినా పర్లేదు. అంటే ఎవడు ఏ యూజర్ సెర్చ్ చేసినా అందరికీ డిస్ప్లే అవుతారు. అంటే ఏమవుతుంది అక్కడ? దే ఆర్ ఇగ్నోరింగ్ ద కేస్. అంటే మీరు లోవర్ కేస్ ఇచ్చారా అప్పర్ కేస్ ఇచ్చారా అన్నది మ్యాటర్ కాదు అక్కడ. సో యూ కెన్ గో విత్ ఎనీ కేస్ దేర్. సో హౌ దే విల్ ఓవర్టేక్? బై యూజింగ్ దిస్ re.in. సో ఇది పెట్టిన తర్వాత వాళ్ళు ఇగ్నోర్ చేస్తున్నారు అనమాట. సో నౌ లెట్ మీ రన్ దిస్ కోడ్ హియర్. లెట్ మీ క్లియర్ ద స్క్రీన్. అండ్ సో వీ డూ హ్యావ్ డన్ విత్ ఇట్ గైస్. పోయింది అది, మళ్ళీ రన్ చూడండి. So CD OneDrive, CD desktop. So py index one.py. So py index one.py as well. And enter the string here as well. So నేను ఏం చేస్తానంటే కంప్లీట్ గా అప్పర్ కేస్ ఇస్తాను అనమాట. సో పైథాన్ ఈజ్ ఇంటర్ప్రిటెడ్ లాంగ్వేజ్. పైథాన్ ఈజ్ ఇంటర్ప్రిటెడ్ లాంగ్వేజ్ as well. సో వాట్ హ్యాపెన్స్? ఏమొచ్చింది? నాకు ఎందుకు రాలేదు? కేస్ re.in పెట్టాం కదా, అంటే ఇగ్నోర్ కేస్ చేయమనేసి. అంటే వెదర్ అప్పర్ కేస్ ఆ లోవర్ కేస్ అనేది పట్టించుకోవద్దు అనేసి. అండ్ ఇఫ్ ఐ హావ్ రన్నింగ్ విత్ లోవర్ కేస్, ఆల్ ఆర్ విత్ లోవర్ కేస్. సో పైథాన్ ఈజ్ ఇంటర్ప్రిటెడ్ లాంగ్వేజ్. సో పైథాన్ ఈజ్ ఇంటర్ప్రిటెడ్ లాంగ్వేజ్. ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది? ఇప్పుడు కూడా మ్యాచ్ వస్తుంది. సో దెన్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం? ఆల్టర్నేట్ ఇద్దాం అనమాట. సో ఫస్ట్ ఇది పైథాన్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో ఉంది, తర్వాత లోవర్ కేస్. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఇంటర్ప్రిటెడ్. again and declare later as the language as well. So ఇప్పుడు కూడా మ్యాచ్ వస్తుంది. అర్థమైందా? దట్స్ ఇట్. సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ రన్ ద సేమ్ కోడ్. ఎట్ లాస్ట్ ఐ విల్ రైట్ 1 2 3 4. ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది? మిస్ మ్యాచ్. దట్స్ ఇట్. సో అర్థమైంది కదా? సో హియర్ వాట్ వీ హావ్ యూజ్డ్ ఫర్ దిస్ వన్ గైస్, ఫర్ ఇగ్నోరింగ్ ద కేసెస్ re.i అంటే ఏంటంట?
ఇగ్నోర్ కేస్ వెదర్ అది అప్పర్ కేసా లోవర్ కేస్ అనేది పట్టించుకోకుండా it will go with all of them. So we can go with all of them as well. So let me copy this again up to here. So I need to paste it here. And later on ఇక్కడ చిన్న నోట్ రాయాలి మనము. సో ఏమని రాయాలంటే సో ignore case. So ignore case as well. So why we have to use this ignore case? So ignore case is used to ignore both the upper and lower cases, in the given pattern. So through the user input. So what we have to do, guys, re.i. Okay na? అర్థమైంది కదా? Yes. So that's how we have to deal with this. సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, మళ్ళీ తర్వాత ఇంకా చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ చేయాలి దాని గురించి. సో లేటర్ ఆన్ వీ డు హ్యావ్ ఎగ్జాంపుల్ 4 ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ. సో నెక్స్ట్ థింగ్ వాట్ ఐ విల్ డూ హియర్ ఈజ్, సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఇన్ ద ఫుల్ మ్యాచ్ ఐ విల్ చేంజ్ దిస్ వన్ టు సెర్చ్. ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ సెర్చ్ పెడతాను అనమాట. సో వాట్ ఈస్ మెంట్ బై సెర్చ్ హియర్? సో అంటే మనం ఇచ్చిన దాంట్లో ఉందా లేదా చెక్ చేస్తుంది అంతే. సపోజ్ నేను ఏం చేశాను అక్కడ లాంగ్వేజ్ అని ఇచ్చా. సో లాంగ్వేజ్ అని ఇచ్చాను అనమాట. సో లాంగ్వేజ్ ఇస్తే ఏమొచ్చింది, మ్యాచ్ అని వచ్చింది. తర్వాత ఏం చేశాను ఇక్కడ పైథాన్ ఇచ్చాను అనమాట, మ్యాచ్ అని వచ్చింది. తర్వాత ఈజ్ అని ఇచ్చాను, మ్యాచ్ అని వచ్చింది. అగైన్ ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ద ఇంటర్ప్రిటెడ్ అని ఇచ్చాను అనమాట. సో అది కూడా మ్యాచ్ వచ్చింది. చూడండి నేను అప్పర్ కేసు లోవర్ కేసు అలాగిస్తున్నా కూడా వర్క్ అవుతుంది. బికాస్ దేర్ వి హ్యావ్ దస్ re.i. అక్కడ re.i అని ఉంది కాబట్టి ఏది ఇచ్చినా సరే తీసుకుంటాం. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ రన్నింగ్ లైక్ కంపైలర్. సో కంపైలర్ ఉందా అక్కడ? అసలు లేదు అక్కడ. సిన్స్ ఇట్ ఇస్ షోయింగ్ యాస్ మిస్ మ్యాచ్. ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ ఐ వెంట్ విత్ సో అమీర్పేట్, సో లైక్ దిస్, సో అమీర్పేట్ లైక్ దిస్, అగైన్ ఇట్ షోస్ యాస్ మిస్ మ్యాచ్. అంటే మన దగ్గర ఉన్న ఎక్స్ప్రెషన్ లో వెదర్ అది ఉన్నదా లేదా అని చెక్ చేయడానికి మనం ఏం యూజ్ చేస్తామంట, సెర్చ్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో మ్యాచ్ కి సెర్చ్ కి డిఫరెన్స్ ఏం చెప్తారు చెప్తే, సో మ్యాచ్ స్టార్టింగ్ అండ్ ఎండింగ్ లో ఇండెక్స్ పొజిషన్ దగ్గర ఉన్న క్యారెక్టర్స్ మాత్రమే చూస్తుంది. సెర్చ్ అంటే చెక్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఇప్పుడు నిన్న మనం కొన్ని వదిలేసాం. ఏం వదిలేసాం చెప్పండి? నిన్న క్వాంటిఫైస్ లో క్యాప్ ఏ అండ్ $. సో క్యాప్ ఏ అంటే ఏమని చెప్పాను, ఏతో స్టార్ట్ అవ్వాలి, అంటే క్యాప్ ఏ అంటే ఏతో స్టార్ట్ అవ్వాలని చెప్పాను. నెక్స్ట్ ఇంకోటి $. సో $. అంటే వెదర్ ఇచ్చిన ప్యాటర్న్ ఏతో ఎండ్ అయింది. జాగ్రత్త వినండి ఇక్కడ. సో ప్లీజ్ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న 3 ఫంక్షన్స్, ఒకటి మ్యాచ్, ఫుల్ మ్యాచ్, సెర్చ్. ఈ మూడిట్లో ఏది యూజ్ చేయొచ్చు ఆ కాన్సెప్ట్? క్యాప్ ఏకి $. లో ఈ మూడిట్లో ఏది యూజ్ చేయొచ్చు? ఎందుకు అలా కాదు, మ్యాచ్ అంటే ఏం చెప్తున్నాం కదా, మ్యాచ్ అంటే ఇండెక్స్ పొజిషన్ మాత్రం వస్తుంది. సో ఏం యూజ్ చేయాలని చెప్తున్నాం. అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ 3 ఫంక్షన్స్ విచ్ ఫంక్షన్ ఈస్ బెటర్ సూటబుల్? సెర్చ్ మాత్రం యూజ్ చేస్తే బెటర్ అనమాట. జాగ్రత్త చూడండి ఏం చేద్దాం అనేసి. సో నౌ హియర్ సో హియర్ ఇట్స్ బెటర్ టు మేక్ ఇట్ యాస్, నేను మనం చెప్పుకోవాలి కదా. సో క్యాప్ ఏ అని పెడతా అక్కడ. సో క్యాప్ ఏ అంటే ఏమని చెప్పాను, సో whether the pattern starts with a or not. సో ఏతో స్టార్ట్ అయిందా లేదా. ఇప్పుడు దీని మీద ఎగ్జాంపుల్ చేద్దాం. సో now here I make the statement like in the place of this ఇక్కడ మనం కొంచెం ఇంటర్చేంజ్ చేయాలన్నమాట. సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే క్యాప్ ఏ పెట్టాలి. ఇక్కడ ఏం పెట్టాలి, ఇక్కడ క్యాప్ ఏ పెట్టాలి. లేటర్ ఆన్ హియర్ ఐ డిక్లేర్ str1. మళ్ళీ ఇక్కడ చేంజ్ చేయాలన్నమాట. ఏమని చేంజ్ చేయాలి, ద ప్యాటర్న్ ఈజ్ స్టార్టెడ్ విత్ ఏ. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ హియర్ ఐ నీడ్ టు మెన్షన్ దేర్ లైక్ ద ప్యాటర్న్ ఈజ్ నాట్ స్టార్టెడ్ విత్ ఏ. ద ప్యాటర్న్ ఈజ్ నాట్ స్టార్టెడ్ విత్ ఏ. ద ప్యాటర్న్ ఈజ్ నాట్ స్టార్టెడ్ విత్ ఏ as well. So let us check out with this. So let me clear the screen and run this one. Here I make it like a apple. వచ్చిందా?
and then I mentioned there like so Ananya. So later on I will make it as a so Google. ఏమొస్తుంది pattern is not started with A. చూసారు ఇక్కడ the pattern is started with A and here it is showing as the pattern is not started with A and you make it like Vivo as well. అర్థమైందా? సో క్యాపీ అంటే ఏమవుతుంది అంటే మనం ఇచ్చిన ప్యాటర్న్ ఏతో స్టార్ట్ అయిందా లేదా చెక్ చేసుకుంటాం. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వీఆర్ సేయింగ్ యాజ్ సో హియర్ ద బెస్ట్ వన్ ఈస్ విచ్ వన్ గైస్ సెర్చ్. సో సెర్చ్ అనేది యూజ్ చేసుకున్నాం అనమాట మోస్ట్లీ. సో కంట్రోల్ సి అండ్ హియర్ మేక్ ఇట్ as కంట్రోల్ yes. సో లేటర్ ఆన్ example 6 నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి మనకి $. సో $, అంటే so whether the pattern ends with A or not, whether the pattern ends with A or not. జాగ్రత్త చూడండి ఇక్కడ. So here we need to mention like ఏం మెన్షన్ చేయాలి ఇక్కడ? So $. So it is $. So pattern is ending with. It's better to make the statement like ending with and not ending with. It's better to make like not ending with. Now let me run this code as well. Before that, let me string. So I will apply like a banana as well. Ends with A. The pattern is ending with A. Next step. So like we do have a watch named as Ajanta. So adi kuda manaki A tone end ayindi. Tarvata so here I make it like apple. So it is not ending with A. Okay, there we have as laptop, not ending with. సో అర్థమైందా? నేను అందుకే చెప్పలేదు, మనం ముందు చెప్పాలంటే ప్రీడిఫర్ ఫంక్షన్స్ చెప్పుకోవాలి, అప్పుడే మనకు అర్థమవుతుంది. సో క్యాప్ ఏ అంటే ఏంటి, $. అంటే ఏంటి అనేసి. సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ వర్క్అవుట్ విత్ ఇట్ గైస్. సో నా నెక్స్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఒకటే కోడ్ లో అన్ని చూపించాలి. సో వాట్ ఈస్ ఆల్ దిస్ మీన్స్ సో వెదర్ ప్యాటర్న్ ఏతో స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి, ఏతో స్టార్ట్ అయిందని రావాలి, ఏతో ఎండ్ అయితే ఏతో ఎండ్ అయిందని రావాలి. సో దేనితో స్టార్ట్ అవ్వకపోతే it is not starting with A, so not starting or ending with A అన్న. ఎలా రాయొచ్చు, ఏ కండిషన్ రాయొచ్చు? కండిషన్ అర్థమైందా? ఫస్ట్ సపోజ్ ఇప్పుడు ఏతో స్టార్ట్ అయితే ఏతో స్టార్ట్ అయిందని ఇస్తాం, ఏతో ఎండ్ అయితే ఏదో ఎండ్ అయిందని వస్తుంది. ఇప్పుడు దేనితో స్టార్ట్ అవ్వదు, ఏతో స్టార్ట్ అవ్వదు, ఏదో ఎండ్ అవ్వలేదు. సో అప్పుడేం రావాలి అవుట్పుట్ అన్నది? నాట్ స్టార్టెడ్ ఆర్ ఎండెడ్ విత్ ఏం రావాలి. సో ఏం చేయాలని అడుగుతున్నాం. ఇంకొక వేరియబుల్ తీసుకొని సేమ్ థింగ్. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇక్కడ? హియర్ see guys, so here I will just have a look on it. So it is better to make it like so cap A, it is nothing but the cap A. తర్వాత ఏం చేయాలి ఇక్కడ? క్యాప్ ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం చేయాలి? ఆబ్జెక్ట్ 2 is equal to re.search $. సో $, కామా ఏం పెట్టాలి అక్కడ? str1 re.i. సో re.i. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి? హియర్ ఐ నీడ్ టు యాడ్ ఎ లీఫ్. సో ఎ లీఫ్ అన్నది యాడ్ చేయాలన్నమాట. ఎ లీఫ్ ఆబ్జెక్ట్ టు నాట్ ఈక్వల్ టు నన్, ఆబ్జెక్ట్ టు నాట్ ఈక్వల్ టు నన్ as well. And now what I need to do here guys, the pattern is ending with A. The pattern is ending with A. So top లో ఏం చేయాలి ఇక్కడ? The pattern is starting with A. The pattern is starting with A. తర్వాత ఇక్కడ ఏం చేయాలి? is not starting or ending with A. సో అర్థమైంది అది? అంటే ఎంతవరకు ఒకటే చెప్పుకున్నాం కదా. సో ఒక కండిషన్ ఉండేది, బట్ హియర్ వి ఆర్ డీలింగ్ విత్ ద 2 conditions. So on that basis I am making the if elif else. అందుకే ఏం చేస్తున్నానంటే if elif else అన్నది యూజ్ చేస్తాను. So let me run this code. Before that, let me clear the screen and run this one. And here I make it the enter the string as well. Okay na? ఏం చేద్దాం ఇక్కడ? So let me make it here as Ananya. ఇప్పుడు చెప్పండి ఏం వస్తుందో? రెండు వస్తాయా? if elif else అంటే స్టార్టింగ్ విత్ ఏ అని మాత్రమే వస్తుంది అక్కడ.
ఎందుకు ఎండింగ్ విత్ ఏ రాలేదు ఈవెన్ దో ఏదో ఎండ్ అయినా కూడా ఫస్ట్ దగ్గర సాటిస్ఫై అయిపోయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ కండిషన్కి వెళ్దాం అనమాట. అండ్ దెన్ సో హియర్ ఐ విల్ అప్లై లైక్ సో క్వాలిటీ థాట్, సో క్వాలిటీ థాట్ యాజ్ వెల్, సో క్వాలిటీ థాట్ యాజ్ వెల్, not starting or ending with it. Okay now. So then here again I'm mentioning there like so banana as well. So banana as well. So it is showing as a ending with food. So అర్థమైందా అంటే ఇది. సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ వర్క్అవుట్ విత్ ద క్వాంటిఫైయర్స్ అండ్ ద బెస్ట్ ప్రీడిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ ఫర్ యూజింగ్ క్యాపీ అండ్ $8 ఈజ్ సెర్చ్. సో సెర్చ్ అనేది యూజ్ చేయాలన్నమాట. దట్స్ ఇట్. So let me copy this example as well. Let me copy this example. Control A, Control C, and here make it as Control A as well. And here we do have. Okay na? That's it. So we do have done with the search. తర్వాత ఏముంది? Find all. So let me remove this line, guys. Same ఇక్కడ search దగ్గర find all. I need to place there like a find all as well. So let us check out with this. What is this? So find all. Let us make it here like a. So Royal City is Bangalore. So I will go with as Royal. I will go with as Royal. So what happens? చూసారు అక్కడ సెర్చ్ కి ఇక్కడ దీనికి డిఫరెన్స్ ఏమర్థమైంది? సెర్చ్ అంటే ముందరే చెక్ చేసింది అంతే. బట్ హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ద ప్యాటర్న్ ఇస్ మ్యాచ్డ్. సో తర్వాత ఏం చేశాను ఇక్కడ సిటీ ఐ మెన్షన్ దేర్ యాజ్ ద సిటీ యాజ్ వెల్. ద ప్యాటర్న్ ఇస్ matched and later on I make it like Bangalore, so that is also matched. And if I make it like Karnataka, so what it is Karnataka ఏమొచ్చింది అక్కడ ప్యాటర్న్ ఇస్ మ్యాచ్డ్ అండి. మ్యాచ్ వస్తుంది మేడం. Royal City is Bangalore. Find all. It's working like that. ఏమైనా ఉంది సార్ ఇక్కడ అందాలే క్లియర్ చేయకుండా. Input to find all Royal City is find all కాస్త ఇలా వర్క్ అవుతుంది. So why Karnataka is matched up. So India is matched up. Bengal. STR1 Royal City is Bengaluru. Object 1 not equal to none. That is mismatch. What happened? What run చేయండి ఒకసారి మీరు అది. సేవ్ అయిన కదా అంతే.
నా ఒకసారి ఆగండి. మనం నిన్న సో హియర్ ఒకసారి ఆగండి. ఇలా కాకుండా సిఆర్ 1 అని బట్టి మనం కొన్ని చేసాం కదా నిన్న. ఏం చేసాం అవి? లైక్ ప్రీ డిఫైన్ క్యారెక్టర్స్ క్లాసెస్ చేసాం కదా. సో వాటితో చెక్ చేద్దాం. ఇలా గోవితాస్ /W. సో /W అంటే ఏమని చెప్పాము? రిమూవ్స్ అని చెప్పామా, ఎక్సెప్ట్ అని చెప్పామా? ఎక్సెప్ట్ ఓన్లీ అని చెప్పుకున్నాం కదా. చూడండి ఇక్కడ, I make it like A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, some special characters like this. The pattern is match. సేమ్ వస్తుంది ప్రతిసారి కూడా ప్యాటర్న్స్ మ్యాచ్ వస్తుంది కదా. సాగండి, ఇది కాసేపు కమెంట్ చేద్దాము. So let me comment it for a while, and now I apply for loop. So for loop apply చేద్దాం. ఇలా కాకుండా for loop apply చేద్దాం. For x in object, x in object 1. So print of x. So print of x. It doesn't looks well. It doesn't looks well as well. And here the values for the values as per the predefined class. ట్రై చేద్దాం. చూడండి, వర్క్ అయింది. చూడండి, సో ఏమైందంటే హియర్ ప్రీవియస్ గా ఎందుకంటే మ్యాచ్ వచ్చింది, మనం ఎంటర్ చేసింది స్ట్రింగే, నెక్స్ట్ అక్కడ ఉన్నది కూడా స్ట్రింగే. అంటే స్ట్రింగ్ తో ఏముంటే స్ట్రింగ్ చెక్ చేసుకుంటుంది అప్పుడు ఫైండ్ ఆల్ అన్నది. సో హియర్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ హియర్, ఐఎమ్ గివింగ్ ద వాల్యూ లైక్ /W. సో /W అంటే ఏమని చెప్పాము? ఎక్సెప్ట్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్, అంటే ప్యాటర్న్ లో ఇచ్చిన స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ తప్ప మిగతావన్నీ కూడా ప్రింట్ అవ్వాలని చెప్తున్నా. And later on here, whenever I'm giving this all the special, so all the pattern, it is ignoring the special characters. కిందకి వెళ్తే చూడండి, స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ అనేది ఇగ్నోర్ చేస్తాం. అర్థమైందా? సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హియర్ వి ఆర్ సేయింగ్ లైక్ దిస్. సో అవసరం లేదు, ఈ బ్లాక్ అనేది అవసరం లేదు ఇక్కడ. అండ్ లేటర్ ఆన్, సో ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి ఏమవుతుంది ఏంటనేసి. సో ఐ విల్ నాట్ మేక్ ద ఎనీ న్యూ థింగ్స్. సో కొత్తగా ఏం అప్లై చేయదు, సేమ్ థింగ్ వాట్ వీ హావ్ డన్ ప్రీవియస్లీ వీ విల్ వర్క్ ది సేమ్ యాజ్ వెల్. ఎగ్జాంపుల్ అయితే, సో ఎగ్జాంపుల్ అయితే ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ దిస్ /W మేక్ ఇట్ యాజ్ ద సో క్యాపిటల్ W. Only special characters. I will not change that one. I will also go with this. So ఇప్పుడు ఏమొస్తే మనకి ఓన్లీ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్. సో అర్థమైంది కదా. సో ఫైండ్ ఆల్ అంటే మనం ఏ వాల్యూస్ అయితే ఇచ్చామో మనం ఇచ్చిన ప్రీ డిఫైన్డ్ క్లాస్ ప్రకారం, నిన్నటి క్లాస్ లో చెప్పుకున్నాం కదా ప్రీ డిఫైన్డ్ క్లాసెస్ అనేసి, సో అవి మాత్రమే రిటర్న్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఫైండ్ ఆల్ అంటే, సో లెట్ మీ కాపీ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ యాస్. Later on guys, what is the next one we do have? Sum. సార్ కాదు, ఇంకా మీరు ఇందులోనే /W వీటి తర్వాత ఏముంది ఇంకా మనకి. సో ఎస్ వదిలేయండి, డి పెడతాం. సో డి అంటే ఓన్లీ డిజిట్స్. సో హియర్ వి డు హావ్ యాజ్ ఓన్లీ డిజిట్స్. ఇచ్చిన ప్యాటర్న్ ఏమొస్తాయి? ఓన్లీ 1 నుంచి 7 వరకు మాత్రమే వస్తాయి. ఎస్. సో లెట్ మీ కాపీ దిస్. And later on, so capital D అంటే సో ఎక్సెప్ట్ డిజిట్స్ యాజ్ వెల్. సో ఎక్సెప్ట్ డిజిట్స్ తప్ప మిగతావన్నీ ప్రింట్ అవుతాయి. సో లెట్ మీ క్లియర్ ద స్క్రీన్ ఫర్ దిస్. సేమ్ ప్యాటర్న్ చూసారు అక్కడ, స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ కూడా ప్రింట్ అయ్యాయి.
జస్ట్ హ్యావ్ వెళ్ళిపోండి గైస్, ఒకసారి చూడండి. సో మ్యాచ్ అంటే దేనికి? స్టార్టింగ్ ఇండెక్సింగ్ సరిపోయిందో చెక్ చేసుకోండి. ఫుల్ మ్యాచ్ అంటే కంప్లీట్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు పోవాలి. ఇప్పుడు అప్పర్ కేస్ లోవర్ కేస్ ఇగ్నోర్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఆర్.ఈ.ఐ అని పెట్టాలి. నెక్స్ట్ సెర్చ్ చెక్ చేసుకుంటుంది. లేకపోతే మిస్ మ్యాచ్ అని వస్తుంది, ఉందంటే మ్యాచ్ అని వస్తుంది. ఫైండ్ అవుట్ అంటే సో ప్రీ డిఫైన్ క్లాసెస్ ఇచ్చేసి అది మనం ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి రాస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ మనం రాయలేదు అది పొజిషన్ వచ్చాం కానీ. సో హియర్ వి హావ్ నాట్ గివెన్ దిస్ వన్. సో హియర్ ప్రీడిఫైన్డ్ క్లాసెస్, ప్రీడిఫైన్డ్ క్లాసెస్, ప్రీడిఫైన్డ్ క్యారెక్టర్స్, ప్రీడిఫైన్డ్ క్యారెక్టర్స్, predefined characters are used to work on or used to work with the final function. And next sub ante enti ఏమని చెప్పాం సబ్ అంటే? సో హియర్ వి నీడ్ టు మెన్షన్ దేర్ లైక్ re dot sub of ఆ సబ్ ఆఫ్ అని పెట్టిన తర్వాత లోపల ఏం చేయాలంటే ఇన్ దట్ ప్లేస్ వి నీడ్ టు గో విత్ ద ప్యాటర్న్. సో వి నీడ్ టు గో విత్ ద రీప్లేస్మెంట్ వాల్యూ. So replacement value as well. And then here you need to pass the variable. So what are the variable you want? You need to pass the variable as well. చూడండి ఇక్కడ. అండ్ రీప్లేస్మెంట్ వాల్యూకు ముందు ఇక్కడ ప్రీడిఫైన్ క్లాస్ యాడ్ అవ్వాలి. What is exact mean by this? No example? Example 8, 9, 10, 11 కూడా అయినా 11 కూడా అయిపోయింది. సో ఎగ్జాంపుల్ 12 as well. ఎగ్జాంపుల్ 12 as well. చూడండి. యూజువల్లీ మనం ఎప్పుడైనా పేమెంట్స్ చేసినప్పుడు గేట్ వేస్ లోని మన బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్ ఎలా వస్తుంది? అక్కడ XXXX అని వచ్చేసి ఇలా ఇలా హైఫన్స్ వచ్చి తర్వాత మళ్ళీ వచ్చిన తర్వాత లాస్ట్ డిజిట్స్ మాత్రమే చూపిస్తాయి, లేదంటే స్టార్టింగ్ డిజిట్స్ మాత్రమే చూపిస్తాయి. సో ఇప్పుడు అలాంటి దగ్గర యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట సబ్ అని. ఓకేనా? సేమ్ ఇందాక ఇప్పుడు ఎలాగ అప్లై చేసాం అలాగే లెట్ us go with it. So here we need to check out with this. So what it is exactly mean by this? So here I apply \w. ఎందుకు సార్ \w యూజ్ చేస్తున్నారు అంటే \w అంటే ఏమని చెప్పాము? స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ తప్ప అన్ని తీసుకుంటుంది ఆల్ఫా న్యూమరికల్ అనేది. సో హియర్ ఐ విల్ మేక్ లైక్ సబ్. సో ఇదంతా రిమూవ్ చేద్దాం ఇక్కడ. So I will print simply x here. So let us check out with this. Before that, let me clear the screen as well. So ఏం చేయాలి ఇక్కడ ఇంకా రాయలేదు మనం క్యారెక్టర్ కూడా. సో re.i పెట్టాము, నోల్డ్ ఆఫ్ దిస్ వన్. సో డిజిట్స్ పెడదాము, డబుల్ డిజిట్స్ పెడదాము. సో హియర్ ఐ మేక్ ఇట్ as x. సో ఇలా x అని పెడదాం. చూడండి ఇక్కడ. So you make it like a B C D E F G H I J K 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ఏమొచ్చింది? అన్ని కూడా XXX అని రీప్లేస్ అయిపోయాయి. వాట్ ఎవర్ ద డిజిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో డిజిట్స్ అన్ని కూడా మనకి దేంతో రీప్లేస్ అయిపోయి X తో రీప్లేస్ అయిపోయి అనమాట. సో హౌ ఇట్ వాస్ రీప్లేస్డ్ మనం ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఐ విల్ అప్లై. సో మనకి సో కామా end is equal to, so no need to go with the space. I will close this space as well. So let me clear the screen and run this one and go the same expression. చూసారా? అంటే ఎప్పుడైతే మనం డిజిట్స్ ఇచ్చామో డిజిట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అన్ని కూడా మనకి సో హియర్ ఇట్ విల్ రీప్లేస్ విత్ సమ్ ఎనీ వాల్యూ. అది ఎక్స్ అవ్వచ్చు, డాలర్ అవ్వచ్చు, హ్యాష్ట్రిక్ అవ్వచ్చు, ఇట్ మే బి ఎనీథింగ్ యాజ్ వెల్. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వీఆర్ యూజింగ్ దేర్ యాజ్ సబ్. సబ్ అంటే ఏమంటున్నాము? రీప్లేస్ అంటాం అనమాట. ఇఫ్ ఐ వెంట్ విత్ ప్యాటర్న్ లైక్ A1 B2 C3 D4 E5 F6 ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది చెప్పండి? డిజిట్స్ అన్నిటిలో కూడా X తో రీప్లేస్ అయిపోతుంది అనమాట. చూసారా? దట్స్ ఇట్. సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ యూజ్ ద సబ్ యాజ్ వెల్. సో లెట్ మీ కాపీ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. సో అర్థమైంది కదా సబ్ అంటే.
ఎస్. సో మనం ఏం చేద్దామంటే డివైడ్ చేసుకుందాం ఏది మ్యాచ్ ఫంక్షన్ వరకు ఎక్కడి నుంచి చెప్తున్నాం అనేసి. దెన్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ అబౌట్ దట్. సో ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చినప్పటికి ఇట్ ఈస్ అబౌట్ మ్యాచ్ ఫంక్షన్. ఫస్ట్ ది మ్యాచ్, తర్వాత సెకండ్ దగ్గర నుంచి ఫుల్ మ్యాచ్. హియర్ వి హావ్ యాజ్ సో ఫుల్ మ్యాచ్ యాజ్ వెల్. సో ఫుల్ మ్యాచ్ ఇగ్నోర్ చేసుకోవడం అందులో వచ్చింది. Full match, full match. So here from example 4, we are dealing with the search function. Search function. After the search function, look at search function. Only search. And here it is also search only. So find out. Sub functions. Sub function తర్వాత ఏముంది? Sub n. So what is this? దీని ముందు ప్యాటర్న్ తీసుకోవాలి. ఇక్కడ ఏమైందంటే సో హియర్ ఐ అప్లై డాలర్. సో ఏం పెడుతుందంటే ఇక్కడ డాలర్ పెడతాం. సో ఇందాక ఏమని చెప్పాను అక్కడ సబ్బెన్ పెట్టినప్పుడు చెప్పాను ఏమని చెప్పాను చూడండి. సబ్బెన్ దగ్గర ఏదో రాసుకున్నారు కదా ఇండెక్స్ పొజిషన్స్ తోటి ఏదో చెప్పాను కదా. సో ఇక్కడ చూడండి వాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్ మీనింగ్ బై దిస్ సిరీస్. సో హియర్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ జీరో అంటే ఏంటంటే సో టు రీప్లేస్ టు రీప్లేస్ ద ఆబ్జెక్ట్ selected object. And what is meant by this object of one? And what is meant by this object of one? So to return the number of times the value is replaced. Okay na? So ఏమర్థమైంది? ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద వేరియబుల్ ఆఫ్ జీరో అంటే ఏంటంటే సో ఏ వాల్యూని రీప్లేస్ చేయాలో దానికి యూస్ చేస్తాం ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ జీరో అనేది. అదే వేరియబుల్ నేమ్ ఆఫ్ జీరో అనేది. వేరియబుల్ నేమ్ ఆఫ్ వన్ అంటే ఎన్నిసార్లు రీప్లేస్ అయినా చెక్ చేసుకుంటాం అన్నమాట. దట్స్ ఇట్. సో లెట్ మీ మేక్ ఎ స్మాల్ నోట్ ఆన్ దిస్ వన్. హియర్ ఐ నీడ్ టు మేక్ ఇట్ లైక్ సో ఏమని చెప్పాలి ఇక్కడ. సో వేరియబుల్ ఆఫ్ జీరో. సో వాట్ ఇట్ ఈస్ గైస్. సో ఇట్ ఈస్ used to replace the selected objects. Next thing, variable of one. So it is used to return the number of times the object is replaced. So let us check out with this example. So clear చేసి సేమ్ ప్యాటర్న్ వచ్చిందా. ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ వన్ అని పెట్టగానే ఏమైంది అన్ని కూడా డాలర్ తో రీప్లేస్ అయ్యాయి. సో తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ జీరో అనగానే డాలర్ తో రీప్లేస్ అయ్యాయి. ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ వన్ అని పెట్టగానే సో 6 times రీప్లేస్ అనేది వచ్చింది అనమాట. సో లెట్ మీ కాపీ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. దట్ ఈస్ అబౌట్ sub of n as well. So let me copy this one as here. And what is the last one, guys? Split. So split function. స్ప్లిట్ ఫంక్షన్ రాసే మాదిరి అది లిస్టెడ్ టైప్ లో వస్తుంది అనేసి చెప్పనా. స్ప్లిట్ అండ్ యూజింగ్ ద స్ప్లిట్ అని ఇచ్చాను తప్ప. సో స్ప్లిట్ ఫంక్షన్ always returns the output in listed type. Just have a look on it.
So example 14. We got split. So the syntax for split is here what we have www.google.com. ఎక్కడైతే డాట్ వచ్చిందో ఆ డాట్ వచ్చిన దగ్గర ప్రతిదాన్ని స్ప్లిట్ చేయమని చెప్తాను. ఓకేనా? నేను ఏమని చెప్పాను ఈ డాట్ అని పెడితే కంప్లీట్ ప్యాటర్న్ అని చెప్పాం కదా, అది వేరు ఇది వేరు. ఓకేనా? సో హియర్ వెన్ ఎవర్ వి హ్యావ్ ద డాట్ హియర్, సో వీ నీడ్ టు స్ప్లిట్టింగ్ ఇట్. సో దాన్ని అక్కడ స్ప్లిట్ చేస్తాం అనమాట. So let me copy this one. Let me copy this one. So example 15 ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ. Suppose I have a value like this. Value ఏంటంటే, so I do have value like this, like so 1000, 12,000, 13,000, 14,000. ఇప్పుడు నాకేంటంటే ఆ @ అనేది పోయేసి అన్ని కూడా ఒక్కొక్క ఇండివిజువల్ నెంబర్ కింద కావాలి. వస్తుందా రాదా? లెట్ us check out with this. వచ్చిందా? అర్థమైన స్ప్లిట్ అంటే మనం స్టార్టింగ్ లో చెప్పుకున్నాం కదా, దేనికి స్ట్రింగ్ చెప్పుకున్నప్పుడు అది వేరు ఇది వేరు, ప్యాటర్న్స్ దగ్గర చెప్పుకుంటున్నాం కదా. స్ప్లిట్ అంటే బేస్డ్ అపాన్ గివెన్ క్యారెక్టర్ స్ప్లిట్స్, దట్స్ ఇట్. అండ్ ఇట్ విల్ రిటర్న్ ద అవుట్పుట్ ఆల్వేస్ ఇన్ ద లిస్ట్ డేటా టైప్. సో లిస్ట్ డేటా టైప్ లో వస్తుంది అన్నమాట. ఓకేనా? So before that, I need to make it a statement like so what is the make it guys? I need to make it mention like re dot split off character to be splitted. So character to be split and variable. I need to mention there as the variable aspect. That's it. So అర్థమైంది కదా? ఎస్. ఇంకొక టాపిక్ ఉంది దీంట్లోనే, మొబైల్ నెంబర్స్ ఎలా ఫైండ్ చేయాలి తర్వాత అవన్నీ. మేబీ బై టుమారో వీ కెన్ ఎండ్ దిస్. అయ్యాక మల్టీ డేటింగ్ చెప్తుంటే రేపటితో అయిపోతుంది అనమాట, కంప్లీట్ అడ్వాన్స్ అయితే అయిపోతుంది. సో ఎనీ డౌట్స్ గైస్ రిగార్డింగ్ టుడేస్ క్లాస్? సో అర్థమైంది కదా మొత్తం అంతా కూడా? యా. సో ప్రణతి ఓకేనా? డౌట్స్ ఏమున్నాయా? Okay, so Pranati join in US session, Pranati. Yeah, okay, thank you, Pranati. So thank you guys, thank you everyone.